어쩌다 이렇게 봤었지. 먼저 이제 인사하는 자리여서 자. 서서 먼저 인사를 바이ril다. 드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. Юуны өмнө Монголд Улаанбаатар соёлын төв нэг үндэсний найрамдлын холбоо болон зохион байгуулагчид хоёр солонгосын их тайван найрамдлын доктортой байх бодлогыг хэрэгжүүлэх, үргэлжлүүлэх талаар энэхүү чухал арга хэмжээнд намайг өрсөнд туйлын баяртай байна. 네, 우선 저를 이렇게 초대해 주신 남북한의 평화와 통일을 위한 지속 가능한 새로운 패러다임을 위한 모색 방안이라는 세미나에 초대해 주셔서 너무나 감사합니다. 그리고 초대해 주신 몽골 울란바토르 문화원 한민족 평화 네트워크 주최직에 너무 감사 말씀을 드리고 싶습니다. Монгол Улаанбаатар соёлын төвийн удирдлагын дарга ийм би за сургууль удирдлагын дарга юу хийгин сургуулийн захирал ИКАН за үндэсний зөвлөлийн дарга ПАКН нэг үндэстэн эв найрамдлын холбооны тэргүү хоомны нарт за мөн сүмийн одоо зохион байгуулсан эрхэм пасторын та нарт талархлаа илэрхийлье. 네, 그리고 오늘 초대해 주신 또 몽골 울란바토르 문화원 이사장님, 이민빈 이사장님, 몽골학교 이사장, 그리고 몽골 문화원 원장으로 계시는 유해긴 목사님, 제한몽골학교 교장 선생님, 이강혜, 제한몽골학교 명예 이사장님, 박근영 목사님, 그리고 평화한국 허문현 대표님께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 자, надад өнөөдрийн өгсөн сэдв бол маш өргөн агуулгатай үүрэг өгсөн тийм учраас энэ богино хугацаанд хэдэн өдөр ярих тийм сэдвийг агуулга өгсөн учраас энэ богино хугацаанд ярихад хэцүү. Гэхдээ аль болохоор одоо богино хугацаанд ярьж бүгдээрээ ойлголцъё гэж бодож байна. 네, 그리고 오늘 저에게 주신 주제는 아주 큰 틀의 아주 큰 주제입니다. 그렇다 보니까 이 짧은 시간 안에 그 모든 것을 담기에는 어려움이 많았지만 그럼에도 불구하고 이 시간에 값진 시간을 우리가 보낼 수 있도록 잘 전달하도록 하겠습니다. Нэгдүгээр би Монгол улсад хэрхэн өс төрсөн талаараа социалист Монгол улсад амьдарч байсан талаараа ярина. 네, 첫 번째로 저는 어떻게 사회주의였던 그 몽골에서 저는 어떻게 태어나고 자라왔고 그리고 소가돼서 마치겠습니다. 자, дараа нь капиталист улсын ардчлалын Монгол улсын талаар ярина. 네, 그리고 다음에는 카피탈리즘이 일어났던 이 몽골 사회에서도 어떻게 살아왔던 이야기를 나누고요. 자, дараа нь социалист Герман улс нийсэн Герман улсын талаар ярих сэдвтэй. 네, 그리고 그 후에는 제가 살아왔던 공산주의였던 독일 사회와 그리고 그 이후에 통일이 되었던 독일에서 어떤 삶을 이어갔는지에 대해서도 이야기를 나누겠습니다. Хоёр Герман улс нийлж яхад өөрөө тэр хан нураалцж явсан учраас хоёр Герман улсыг хан нурахтай адилхан миний сэтгэл яаж нурсан талаараа ярих хэрэгтэй. 그리고 이제 서독과 동독을 이렇게 갈라놓고 있었던 그 장벽이 무너지는 그 순간에 저는 이제 망치를 들고 그 순간에 같이 있었기 때문에 그 장벽이 무너졌을 때 저는 또 어떻게 무너졌는지에 대해서도 같이 나눠드리겠습니다. дараа нь ардчсан Солонгостой өмнө Солонгостой Монголын харьцааны талаар ярина. 그리고 이제 몽골이 어떻게 남한과 북한과 두 관계를 어떻게 잘 이어왔는지에 대한 이야기도 나눌 것이고요. За хоёр Солонгосын нэгдлийн асуудлаар Монгол улсын үүрэг ороод за миний оруулах хувь нэмрийн талаар ярина. 그리고는 남북한의 이 통일에 있어서 몽골의 어떤 역할이 이제 필요하고 어떤 기여도를 할 수 있는지 그리고 저 개인적으로 또 어떠한 기여를 할 수 있는지에 대해서 같이 나누도록 하겠습니다. Ийм олон сэдвийг нэг цагт амжиж чадгүй та нарыг бодоод үзтээ. 그리고 이 많은 주제를 사실 한 시간 안에 여러분과 나눌 수 있는 것은 사실 되게 어려웠습니다. Тэгээ хэцүү даалгавар өгсөн манай дараа. 네, 그래서 아주 어려운 과제를 저에게 내주셨습니다. Би тэгтээ нэг товчхон шиг яриад ихэнх нь миний ярьсан болгоны орчуулах үе товчхон ярина орчуулсан учраас манай орчуулагч уншин тэгээ би завсар ганц хоёр яриад явна. 네, 그리고 이제 저희가 자료를 이제 준비를 하고 이렇게
통역과 같이 하다 보니까 먼저 저는 이제 짤막하게 강경한 내용을 이제 전달하고 그리고 이제 통역하는 저는 이제 그 통역문을 읽어드리도록 하겠습니다. За өнөөдөр дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байдаг цаг үеийн чухал сэдэв болсон хоёр солонгосын хамтын ажиллагаа эв нэгдлийн талаар сонирхолтой энэхүү арга хэмжээ зохион байгуулагч ивент ихс байгууллагад болон нийт оролцох тав хүндээ дахин чин сэтгэлээс талархаж энэ сайхан өдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. дахин дэвшүүлж байна. 오늘날 이 세계의 공통 관심사이자 시대적인 화두인 남북한의 통일과 한반도의 평화에 대한 관심을 갖고 또 세미나를 계획하신 주최자 여러분들 그리고 후원단체 참여자 여러분들께 또 한번 인사 말씀을 올리고 싶습니다. Юуны өмнө хоёр солонгос ив найрамдал нэгдэл Монгол улсын гүйцэтгэхүүрэг ороод хувь нэмрийн тухай өөрсдийн саналуудаа хуваалцах боломж олгосон тав хүнд талархал илэрхийлээд үндсэн сэдвүүрээр орохоос өмнө илтгэлийн саналыг хүлээж авах болсон тухайд бяцхан тайлбар хэлье гэж бодож байна. 네, 먼저 남북한의 평화와 통일을 위한 몽골의 역할과 그 기여에 대해 제 의견을 나눠드리기 이전에 이런 기회를 드려주신 부분에 대해서 감사드리고요. 본론에 들어가기 앞서서 제가 이번 세미나 초대에 응하게 된 이유를 먼저 말씀드리고 싶습니다. 자, 되게 치 언시에 들어쳐 되게. 네, 그리고 오늘부터 한 33년 전에 저는 한 나라는 물론 이 세계를 둘로 나눴던 냉전이 서유럽에서 이렇게 종료되고 동서독일이 다시 한 민족이 되는 이 감격스러운 경험을 산 증인이 되었습니다. 그렇기 때문에 남북한의 평화와 공존 가능성은 앞으로 평화롭게 한 국기 아래에 설 수 있는 날이 언젠가는 온다는 것을 저 개인이 개인적으로 바라고 또한 확신합니다. 만약에 그날이 온다면 그것은 틀림없이 한민족뿐만 아니라 인류 역사에 길이 남을 사건이 될 것이라고 저는 믿습니다. За энэ бол 1989 оны 11-р сарын 9-нд нэг үндэстэн ард түмнийг дундуур нь хувааж ах トゥ хамаатан садан нэг хооронд нь зүүнний барууны социалист капиталист гэж байсан одоо 28 жилийн турш хөдөлшгүй байсан ханыг нураасан тал. За хамгийн сүүлд нь бол би юу гэж хэлэх гээд байвал энэ хоёр тал хуваагдсан нэг үндэстэн тэрвэрлдэн уулзсан баяр хөөрт дахин давтаршгүй торгон тэр агшныг үзэж чад мэдэрсэн би Монгол гэрч болсон тал гээд энэ үгүйд 30 жил хүртэл ярьж байна. 그리고 1989년 7월 9일 날에 나라와 민족이 반으로 갈라지고 현재와 친족까지도 두 세계 안에서 따로 좌와 우로 나누고 사회주의 자본주의로도 갈라져 있던 세계가 28년 동안이나 이렇게 떨어져 있던 사람들이 같이 한 곳에서 만나고 포옹을 하고 같이 통일을 이루어가는 모습을 볼 수 있었던 그 첫 몽골인 이렇게 산 진인이 되었습니다. За үндэсний нэгдэл хэмээх хүч тэр бүхнийг даваад 2023 оны 11-р сарын 10-нд одоо 33 жилийн ойг засаа Герман элчин сайдын яамд өргөн тэмдэглэсэн. За энийг дуустал уншиж байгаа. 그리고 2023년에 10월 3일에 모든 독일인이 한 국기 아래에서 통일의 33주년을 기념했습니다. 그리고 이번에 저의 주제는 이 두 세력 중에 하나의 세력이 이제 하나의 국가가 될 수 있는 가능성을 이 기회를 만드는 데 있어서 초점을 둘 것입니다. 그리고 세계라는 하나의 무대에서 오늘날 인류는 이 같이 발전하고 가난하지도 않고 숫자에 따라 다수와 소수로 나누지 않고 85억의 인류가 전쟁 없이 평화롭게 공존하며 서로를 인도적으로 대하며 살아갈 수 있는 부분에 대해서 이야기하고 싶습니다. 한반도 평화에 대한 이 올바른 사회적 이해를 조성하기 위해서는 저는 이번 발제에서 몽골의 기여와 또는 이 갈등들에 대해서 대한 부분이 아니라 가능성에 대해서 저의 생각을 공유하고자 합니다. 슬라ид 6-7-нд тавьж байгаа. Берлиний хан нуурс нь хоёр Герман улсын нэгдэл ба миний амьдралд хэрхэн нөлөөсөн тухай. Энэ сэдвээр ярихын өмнө түүхэнд хүйтэн дайны бэлэг тэмдэг болсон Берлиний бетон хааны тухай төвчөн яриг зүйтэй болов гэж бодож байна. 네, 그리고 이 베를린의 장벽에 대해서 이 장벽이 무너진 이 역사적인 일은 저의 삶에서도 아주 역사적인 하나의 사건이었습니다. 그러기 전에 저는 먼저 베를린의 장벽이 어떤 역할을 갖고 있었는지, 어떤 상징이었던 것인지에 대해서 같이 이야기를 나누고 싶습니다. Берлингийн хан хэмээх түүхэн байгууламжийн талаар
товчгоо ирээ та хүн бүгдээрээ мэдж байгаа товчхон хэлье гэж болж байна. бас та нарт хэрэгтэй байж магадгүй. 그리고 베를린 장벽이라는 이 상징 2차 대전에 대한 2차 대전 이후에 만들어진 이 상징적인 이 기념물이 어떠한 의미를 갖고 있는지 아마 여러분이 더 많이 알고 계실 수도 있습니다. 그런데 저는 그곳에서 또 이제 살아왔고 경험을 했기 때문에 저만이 갖고 있는 또 생각을 이제 나누겠습니다. Энэ хуваасан дүүг солонгос хуваасан дүүгтэй төсөөтэй учраас би товчхон ашиг хэлж байна. 왜냐하면 제가 봤던 것은 이 역사적인 부분들이 한국의 돌아가. 지금의 현재와 많이 비슷하다고 생각이 되었기 때문에 이 부분을 나누고 싶습니다. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Зөвлөлт толгойд улс, Франц, Англи, Америк гэх дөрвөн улс Герман улсыг хуваасан. Тэр утгаар нэг хотыг дөрөв хуваасан. 그 Берлин хотыг дөрөв хуваасан. 세계 2차 대전 이후에는 러시아와 그리고 프랑스라든지 이 서양의 나라들에서 이 독일이라는 나라를 한 네 군데로 나눴습니다. Нэг өдөр нэг шөнө Берлин хотын дунд хан босгосон. 167 км хан босгосон. 그리고 하루 아침에 일어났는데 그 베를린이라는 도시에서는 장벽이 세워지게 되었고 이 장벽은 160m 가량의 이런 긴 장벽을 이루게 됐습니다. Нэг шөнө ах トゥ босгосон. Нөгөө талд байсан хүн тэндээ үлдсэн, баруун талд байсан наана үлдсэн. Тэгээд ингээд ард түмнүүд ингээд хуваацсан л да. 이 역사도 하루 아침에 일어났고요. 그리고 하루 아침에 가족이었던 사람들이 한 장벽을 두고 앞뒤에서 이렇게 살아가게 되었습니다. Тэгээ энэ хоныг байгуулснаас хойш ханыг босготлуулаад зүүн Германаас 3 сая орчим хүн бол баруун руу дөрвсөн байдаг. Тийм учраас хан босгосон. 그 장벽을 세우게 될 이제 이 기념에는 이 동독에서 이 서독으로 넘어오는 이 탈영하는 사람들이 많았기 때문에 이렇게도 세워지게 되었다고 합니다. Энэ хан бол жирийн нэгэн хан биш. Хүн төрлөختний түүхэнд хоёр өөр ертөнцийн бэлэгдэл болон үлдэх түүхэн хан, нийгмийн чиг баримжааны их өөрчлөлтийн гэрчим, хүйтэн дайны Берлиний хан шиг бэлэгдсэн зүйлээс байхгүй гэж үздэг. 이 장벽은 사실 그냥 장벽이 아니었습니다. 이 인류의 역사에서 두 세상을 나누는, 두 이념을 나누는 아주 이런 상징적인 이런 장벽이었고요. 그리고 사회를 또한 사회에 우리가 지키고 나가야 되는 이러한 이념을 또 둘로 나눴던 이런 세계 냉전의 이런 상징적인 이런 기념물이었습니다. Берлин хааныг тэр байж байгаа үед би Германд эхнэр хүүхдүүдтэйгээ хамт амьдарч байсан. 베를린 장벽이 세워져 있었을 때 무너지지 않았을 때는 저는 이제 독일에서 가족들과 함께 그곳에서 지내고 있었습니다. Тэгээ бас жоох айдастай бас бахархалтайгаа тэр ханаа яг тэр өдөр нь очиж үзчихсэн л да. Тэгээ тэр сэтгэл надад хизээш мартахгүй сэтгэл үлдсэн. 그리고 그 장벽이 무너졌던 그날에 또 이제 아주 두려운 마음도 또 반가운 마음도 같이 또 그곳에서 저는 이제 자리를 같이 하게 되었었습니다. За энэ хан нурсныг дагаад нэг үнцэн сайшвал нэг хотын дотор өдөр шүдмэнд ялгаатай хоёр дэглэм оршиж байсан. Энийг дагаад бол бас социалист орнуудад тодорхой хэмжээний хан нурах ажил бол одоо бас ясаа. 이것은 이번 이제 장벽이 무너졌던 이 사건을 토대로 해서 그 주변에 있던 나라들까지도 이 민주주의에 대해서 또 우리는 이 민주주의를 어떻게 만들어 나가야 하는지에 대해서도 같이 이야기하고 그것을 응원하는 분위기가 이루어졌습니다. За одоо би Берлиний хан нуруу социализм төгсөж би дахин төрлөө гэдэг нэг гарчтай юм. 네, 그리고 다음에는 저는 이제 베를린 장벽이 무너지면서 이 사회주의가 끝나게 되었고 나 자신도 다시 태어났다는 이 제목으로 이야기를 나누겠습니다. Би өөрөө бичсэн номондоо бол энэ талаар бас бичсэн байгаа. За 12 дугаар сарын 2-нд буюу Зул сарын баярын өмнө хоёр Герман нэгдсэн. Лиг Бранденбургийн хаалгад нээсэн. Яг энэ үеэс буюу 34 жилийн өмнөөс урдийн террористаг бас шинэ өөр террористаг төрж байгааг үнэхээр олж мэдэрсэн юм а. Энийг по스트로 уншиж. За. 그리고 저는 저의 자서전에서 나는 다시 태어났다라는 장에서 이 부분에 대해서 자세히 썼습니다. 1989년 12월 22일 날에 크리스마스 딱 직전이었습니다. 브란덴부르크라는 문 앞에서 저는 독일과 두 독일이 통일이 공식적으로 선포되는 모습을 바라봤고
34년 전 이때 저는 데르비시 다우그는 더 이상 예전의 데르비시 다우그가 아니라 이 새로운 데르비시 다우그가 탄생하고 있다는 것을 사실 실감하게 되었습니다. 그리고 저 스스로에게도 내가 다시 태어난 이유가 어떤 변화 때문에 이렇게 된 것인가라고 묻고 있었습니다. 그 변화는 내가 사실 제가 항상 만들고 싶었고 또한 그 경계와 장벽 또는 우리가 만들고 있는 사회 구조가 베를린 장벽이 무너지면서 같이 무너져 내렸기 때문에 저는 이러한 생각을 하고 있는 거 아닐까요? 라는 생각을 하게 되었습니다. 그 순간부터 저는 누군가의 강요나 명령이 아닌 내 마음의 부름에 의해서 뭔가를 하고 싶다는 열망이 불타올랐습니다. 그것은 사실 자유시민의 의지였습니다. 내 삶과 피 속에서는 이런 기쁜 욕망이 존재하고 있다는 것 사실을 불러일으킨 아주 대단한 과정이었고 일반적으로 우리는 사계절부터 끊임없이 이 목초지를 새로운 밭으로 바꿔나간 유목민들의 사고방식은 아주 자유로운 그런 방식입니다. 이러한 자유로운 저희의 사고방식이 이곳에서 다시 피어날 수 있었던 것은 아주 아름다운 기억이었습니다. 또한 사회주의에 대한 우리의 견해와 또 궁극적인 목표인 공산주의에 대한 우리의 믿음과 시간이 지나면서 이 변화해야 된다는 아주 큰 이제 일이 있었고 그렇지만 저와 다른 사람들은 이러한 일들이 우리의 인생에 어떤 일들을 가져오게 될지에 대해서 명확하지 않았기 때문에 두려움이 아주 컸습니다. 그리고 나라와 민족을 갈라놓듯한 이런 견고한 벽이 세워지고 그것이 저절로 무너지는 이런 날이 올 것이라고는 저희는 상상할 수가 없었습니다. 솔직히 말해서 그 당시에는 저와 저 가족 그리고 사실 조국의 미래도 좀 걱정스러운 부분들이 많았습니다. 네. 얘기를 해. 다 그만 있고 있으니까. 네. 잡сын яриад байгаа. цаг өмнө хүднээс ингэж байгаа. тэрнээс 네, 죄송합니다. 저희가 이게 그 강의 내용이 좀 허브들도 많아가지고 기대돼요. 그래서 통역과 같이 가면 시간이 정말 많이 이제 소요될 것 같아서 네, 그래서 네, 이렇게 진행을 하게 되었습니다. 죄송합니다. 네, 죄송합니다. 그리고 이제 자본주의와 사회주의, 인류 세계를 가르던 이 큰 벽이 무너지면서 이 두 개의 극단적인 이념과 서로 대립하는 이 세계가 하루아침에 사라지면서 인간이 가장 먼저 생각하는 것은 앞으로 어떻게 살아가야 할 것인가에 라는 생각이었습니다. 그런데 이제 돌이켜보면 그 당시 동독에서는 많은 사람들이 특히 정당이나 노동조합원들을 보면서 일반적으로 사람을 가장 어렵게 하는 것이 무엇인가라는 생각을 하게 되었습니다. 그때 저는 독일 친구들과 여러 차례 상의하고 또 이런 얘기를 많이 나눴었습니다. 그래서 부르주아처럼 저희를 아주 멀게 들리던 이런 사회에 관심을 갖게 되었습니다. 그래서 우리 가족은 아무런 문제 없이 물론 독일에서 일하고 생활을 하고 아주 특별한 허가를 받아서 삶을 이어갔습니다. би чухал ихлээр нэг үгээр хоёр үгээр дөрөв 돼요. 네, Шин дэрвчтаугийг бэлэгдсэн гэрийнхэн алхаар өөрөө нурааж авсан Берлиний хааны хэсгийг би өнөөдөр бурхан шүтэнийхээ өрөөнд хадгалдаг. Энэ хэсэг чулуу бол миний өмнөх нийгмийн амьдрал тавьсан цэг юм аа. Энэ чулуу би гэр бүлтэйгээ очиод гэрийнхэн алхаар ингэж нурааж авсан одоо бурханыхаа өрөөнд хадгалдаг. Тэгээ энийг би ингэж тодорхой хэсгийг ингэж яриад чи одоо манай орчуулагч бит хоёр бол өглөө ярьсан учраас яг миний дуу хоолойгоор 네, 그리고 이제 저는 이제 중요한 부분들에 대해서 꼭 제가 전달하고 싶은 부분에 대해서 제가 읽고 다시 넘어가도록 하겠습니다. 그리고 네, 제가 강하게 또 이렇게 입장을 하고 싶을 부분에 대해서는 또 이렇게 잘 전달해 주길 바랍니다라고 부탁을 하셨습니다. 네, 그래서 나는 이제 내일을 위해서 열정적으로 걸어가려면 새로운 사람으로 태어나야 한다는 것을 잘 알고 있었습니다. 그래서 고국으로 사실 돌아가지 않고 이 통일된 독일에서 남기로 이제 결정을 하게 되면서 새로운 데르시다우가 이 민주주의와 시장사회 조건 하에서 이제 하나의 이념으로 재탄생하게 되었다고 말씀드릴 수 있습니다. 지금까지 저는 제가 직접 망치를 들고 무너뜨렸던 이 베를린 장벽의 이 일부분을 가지고 와서 집에서도 이렇게 자기 아이들 방에 두고 아주 간직하고 있습니다. дарууны марс. За Берлиний хаан нурх үед Монголд ямар байсан 예 гэдгийг бас болсон гэж байна. 그렇다면 저는 이제
베를린의 문이 무너졌을 당시에 몽골의 상황이 어떤지에 대해서 얘기를 나누도록 하겠습니다. Би яг энэ үед Монголд бол их өөрчлөлт өөр болж ирсэн. Тэгээд 1988 онд зүүн Германд ажиллах томилд яг энэ үед авч ирсэн. Тийм учраас энийг дээрээс нь хуулаад дуустал уншиж байгаа. 19 дугаар 슬라이드 네, 보시죠. 그리고 저는 1980년도에 80년도부터 해서 다시 몽골에 돌아갔다가 다시 동독으로 다시 일을 하게 된 이런 경우가 있었습니다. 네, 잠시만요. Энэ хаана орох вэ? Чи түрүүнд дутуу яриаг харин уншсан. тэгсэн тэгээд Тэгвэл тэр уншаад тусах. 네, 죄송합니다. 저희가 좀 이렇게 하다 보니까 제가 그리고 이제 사회주의 시기에서 저는 조국의 발전에 그래도 헌신하고 사회주의가 발전하는 독일에서는 교육을 받으며 좋은 정부와 행정 직원, 국영 기업의 좋은 지도자가 되는 꿈을 꾸었습니다. 그래서 인생을 볼 수 있는 새로운 문이 열리면서 저의 삶의 모든 것이 이제 바뀌었었습니다. 이 당시에 이제 1990년대 초에 몽골 최초의 민간 기업의 소유자가 되고 이사가 되었으며 10년 동안 저는 성공적으로 일을 마쳤습니다. 그리고 2004년부터 20년까지는 산하부장관과 부총리로 3회 정도 이렇게 일을 했었고요. 그리고 일정 기간 동안 국무장관을 역임하면서 국무총리직에 임명하는 사회적 정치적 책임을 다하고 일을 했었습니다. 2017년에 저는 저의 인생의 이야기를 담은 60년의 저희 인생을 담은 책을 이제 쓰게 되었고 이 책이 출판되면서 저는 이제 몽골의 상황, 제가 또 겪어왔던 인생에 대한 경험들을 이 한국어와 러시아어, 독일어로 이제 이렇게 번역하면서 이런 작업을 했었습니다. Монгол улс эртнүүгийн түүхрлээ. 죄송합니다. 네. Монгол дэмэрс. Монгол дэмэрс л уншиж байгаа. Тэгвэл одоо ингээд хамгийн сүүл Төв Азийн ардчлалын баян бүрд гэж уншижсэн үү? Тэгээд дуустал ерөөсөө 3 хүртэл уншиж байгаа. 자, 네. Монгол солонгос. Эрт баянгийн харилцаа. 네, 그리고 오늘날의 몽골은 이 중앙아시아의 부유한 민주주의의 국가로 이제 불리고 있습니다. 그래서 한 사회 실수와 선취에서 배운 교훈과 다른 사회에 전달하는 것이 우리의 임무입니다. 그렇기 때문에 오늘 제 연설에서는 배울 점이 있다고 생각합니다. За би одоо Монгол солонгосын эрт ба өнөөгийн харилцааны тухай ялангуяа солонгосын хойгт хоёр улс ив нэгдэлтэй байж хамтран инх тайвныг тогтоохын асуудал Монгол улс онцгой үүрэг гүйцэтгэх боломжтой холбогдвол өөрийн зүрх сэтгэлийн гүн байдаггүй хэлмээр байна. 네, 그리고 이제 몽골과 한국의 과거와 현재에 대해서 그리고 한반도에 어떠한 역할을 기여할 수 있는지에 대해서 핵심적인 중요한 내용들을 담아보도록 하겠습니다. 한반도에서 두 나라의 화합과 공동의 평화 문제에 있어서 몽골이 아주 특별한 역할을 할 수 있다는 점을 진심으로 말씀드리고 싶습니다. 저에게는 연설의 앞부분에서 말했듯이 인류가 크고 작든 또 누군가의 타입과 개입이 없이 평화롭게 조화롭게 우리가 살아가려는 것은 아주 중요합니다. 그렇기 때문에 우리는 남과 북을 막론하고 같은 기쁜 이 아름다운 관계를 친선 관계를 바탕으로 남북과 우호적이고 평화적인 공존을 엄격히 이제 같이 지켜왔었습니다. 몽골은 애초부터 한반도의 주요한 주체들과 남북을 구별하지 않고 개방적이고 선실한 관계를 맺어왔고 그렇다 보니까 이 갈등과 갈등이 생길 경우에는 이 중재자 역할을 할 수 있는 것이 가능하다고 생각합니다. 800년 전에 징기스칸이 많은 민족을 하나의 깃발 아래에 통합하면서 모든 종교, 이견, 인종과 민족 국가의 이 편등을 보장하고 있다는 것을 우리 역사를 통해서 알고 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 오늘날 몽골의 이 다자 외교 정책은 이러한 사상을 부리고 있습니다. За Монгол улс ба хоёр солонгос улсын харилцааны түүхийн улмөрөөс биднүүсээ хувьд бол солонгостой бол нэг солонгос ах トゥ солонгос гэж ярьдаг. Энэ харилцааны түүхийн мөрөөр одоо яри Монгол солонгос улс нь өмнө нэртнээс харилцаатай тухай
хоёр орны түүхэн баримт олдруудаас харагддаг. Энэ түүх дурслын бэлэгдэл бүс модон авсны чимэглэл, дөрвөлжин болж хүн чулууны дурсал, ёс зан заншил, бөөмөргөлийн шүтлэг зэрэгс гэрчлэгцээр байна. Энд чиглэлээр та бүхэн мэддэг ч гэсэн би нэг бас зарим зүйл шинэ байж магадгүй товчхон бичснийгээ та бүхэнд дуустал уншаарай тэгээд. 그리고 한문 관계의 이 고대사 역사에 대해서도 간략히 언급하는 것이 적절하다고 생각합니다. 물론 이 한국 몽골과 관계는 여러분이 알고 계시는 것 같이 몽고 관점으로부터 해서 우리가 현재 자매의 이런 관계에 있었을 것이라고 우리가 이렇게 보는데 이 몽골은 사실 역사적 사실을 통해서 알 수 있듯이 몽골과 한국은 이 오래전부터 인연을 맺어왔었습니다. 이는 역사적으로 상징, 허리띠라든지 목관 장식, 사각 무덤, 또 인문 기념물이라든지 이러한 이제 역사적인 기념물뿐만 아니라 문화적인 부분에서도 여전히 입증되고 있습니다. За энэ одоо сонуу дараагийн Монгол улс бүгд найрамд Солонгос ард улсын ардчсан Солонгос ард улсын харьцааны талаар ярина. Гэхдээ энийг жоохон товчлоод ярий. Энэ бол ер нь бас л их гүрнүүдийн нөлөөгөөр бид бас тэр талаар зарим талаар дутуу ойлголцтой байсан талаар бас хэлье. Гэхдээ бид тэр үед дэмжижсэн гэдгийг бас хэлэх ёстой. Тэгээ Монгол улс бүгднээс харьцааны тухай дуустал ирж. 그리고 이제 북한과의 관계에서 이제 예를 들어서 우리가 했던 어떤 관계였던 것에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 이제 1948년도부터 몽골과 소련에 의해서 이 두 번째로 조선민주인민공화국하고 인정하고 수교한 나라가 되었습니다. 그래서 그때 형 지도자인 김일성의 할아버지가 1952년과 1988년에 두 차례 몽골을 방문을 하면서 이것은 더 확인되었었습니다. 1950년에 또한 이 소련의 직접적인 지원과 참여로 한국 전쟁이 이제 시작되었고 당시 이 정쟁에 있어서도 대한민국과 또한 이 북한과 이 애국 전쟁을 벌이고 있다는 사실이 알려졌고 이때 미국과 유엔 평화 지원군이 잠전하면서 소련과 대한민국에 대한 미국을 상대로 하는 조국 전쟁이다라는 이런 뉴스도 이제 저희가 봤었습니다. 그래서 여러분이 아시다시피 이 2차 세계 대전에서는 독일로부터 들어온 이렇게 소련의 엄청난 이런 힘이 한국 전쟁까지 이어지게 되었고 몽골은 이때까지 이제 조선민주인민공화국과 같이 이제 인정하면서 물질적 또는 정서적 지원을 제공을 했었습니다. 그리고 이때는 수백만 명의 목숨을 앗아간 아주 한국 전쟁은 정말 몽골은 북한 주민들을 돕는 운동을 하기 위해서 특별위원회를 구성하고 또 지원까지 보냈었습니다. 이 자료는 PPT 자료로 대신하겠습니다. 그리고 이러한 물질적 지원에도 몽골은 1952년부터 59년까지 8명의 교사와 함께 190명의 고아 아이들을 울란바토르로 데려와서 또 울란바토르에 있는 학교에서 또 이 아이들을 이제 학교에 가는 나이 때까지 이제 보살피고 같이 이제 다녔었습니다. За энэ хичнээн ямаа хойно хичнээн бэлгэлсэн талаар асуултыг дараа нь хэлээ. цаг төвчилж. 네, 그리고 여기서 얼마만큼의 무엇을 보냈는지에 대해서 부분을 나중에 질문으로 아니면 또 개인적으로 여쭤보시면 얘기해 드리겠습니다. За Монгол улс бүгд найрамд Солонгос ард улстай ямар харьцаатай талаар товчхон ярий. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо бид та бүхэн ерөнхийдөө мэдж байгаа. Гэхдээ бас чухал харьцаанууд байгаа гэдгийг хэлмээр байна. 그리고 이제 남한과의 관계 그리고 수교에 대해서 이야기를 하겠습니다. 몽골은 1990년도에 남한과 수교를 맺게 되었고 또는 이후 관계는 이 포괄적 파트너십에서 현재는 전략적 파트너십으로 바르게 선장하고 있습니다. 그리고 2024년 여름에는 한국을 관광객 수가 약 7만 4천 명 정도에 달하는 러시아 다음으로 이제 전체 관광 수가 20% 이상을 차지하고 있습니다. 최근에는 한국 예술과 문화, 스포츠, 스타들이 몽골의 자연의 아름다움과 유목 생활을 행보하기 위해서 몽골을 방문하는 사례가 많아졌습니다. 그래서 이러한 반연 또한
네. 그리고 이 모든 것은 다각적인 영역에서 우리 관계와 협력의 발전을 보여주는 실제적인 예입니다. 그래서 박진 외교부 장관이 예전에 말씀했었던 이런 얘기가 있는데 앞으로 30년은 이 양국 관계가 새로운 단계로 진입하는 황금기가 될 것이다라고 얘기를 했었습니다. 그리고 이 협력하는 부분에는 사실 많은 부분들이 있었는데요. 여기에서 또 이제 슬라이드에서 나왔던 자료로 대신하고요. 그리고 1990년대부터 시작해서 2021년에 양측은 이제 몽골과 한국이 포괄적 동반자 관계에서 전략적 관계로 전환하였음을 공식적으로 이제 한국 정부에서 공식적으로 발표를 했습니다. 이 전략적 동반자 관계는 이 소수 국가들만 지금 이어져 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 이 양국 간의 경제 협력은 한국의 앞선 기술과 몽골의 풍부한 전연 자원을 양국의 잔점과 발전 자원을 활용해서 후회적이고 상호 보완적인 경제 관계를 더 발전시키는 것으로 정의되고 있습니다. 그래서 앞으로는 보건, 환경, 교육, 과학기술, 문화, 관광 또는 국제 지역이 분야의 협력이 전략적 파트의 수준으로 추진된다는 것을 들으면서 기쁘게 생각하고 있습니다. Энэ стратегийн түншлэл гэдэг зүгээр нэмээд хэлчихье. Стратегийн түншлэлтэй болсон бол манайд олон байхгүй. Тэгэхээр энэ маш чухал юм байгаамаа гэдгийг хэлмээр. 그리고 이 전략적 동반자 관계로 이렇게 전환되었다는 점은 저희 몽골에서는 이 전략적 동반자 관계로 지금 되어 있는 나라가 소속 국가들이 있기 때문에 이 관계는 아주 중요한 관계가 될 것이라고 생각하고 있습니다. Одоо бол хоёр солонгосын улсын эв нэгдэл хамтан ажиллах бол Монголын гүйцэтгэх өөрийнхөө хоёр이야. 지금은 한반도의 평화와 통일에 대해서 협력할 수 있는 기회와 몽골의 임무 또는 개인의 기여에 대해서 이야기하도록 하겠습니다. Энийг ч маш чанга хэлээр. Монгол улс гадны их гүрнүүдийн оролцоо нөлөөгөөр хоёр солонгосын ард түмэн өөрсдөө ярилцаж, зөвлөдөж, зөвшөөрлөж, хилэлцэж улмаар ард түмнийхээ хуваагдмал зовлонг ойлгож тодорхой үржиж дараастаа иртэ гэж боддог. Би ч бас тэгж боддог. 몽골은 외세의 어떠한 영향을 받지 않고 남북한이 국민들이 서로 대화하고 상의하고 합의하고 또 토론하고 이어서 민족의 이 분단의 고통을 이해하기 위해서는 일정한 단계와 순서가 필요하다고 생각을 합니다. 저도 이 생각과 같습니다. Дөрөвний хүртэл уншиж байна. 네, 그리고 몽골은 한국과 북한을 포함한 이 동북아 국가들이 전통적인 우호 관계를 맺고 있기 때문에 이 지역의 평화와 안보를 제공하는 데 있어서 한반도의 평화적 전착이 가능하다고 생각을 합니다. 한반도 문제를 해결하기 위해서는 2003년도에 러시아 연방, 미국, 중국, 한국과 일본 외교관들이 베이징에서 육자회담을 했었습니다. 사실 이 육자회담은 이 실패에 가까운 결과를 냈습니다. 그렇기 때문에 따라서 육자회담의 이 막다른 골목에 도달을 하게 됐을 때, 이런 동료가 됐을 때 우리는 울란바토 대회라는 울란바토에서 이루어지는 이러한 만남을 주성을 하게 되었습니다. Дөрөвний хүртэл уншиж байгаа. 그리고 이러한 이 울란바토 대회에는 대화에는 그 주변 국가들과 우리의 계획을 아주 크게 지지하고 있습니다. 그러므로 동북아 안보 문제에 대한 몽골이 주도하는 울란바토 대화 이 자리에서 이 대화라는 이 만남에 대해서 이야기를 하는 것이 적절하다고 생각합니다. Улаанбаатарын энэ яриа хэлцээр талаар би одоо 3 хуудсан байна. Энийг товчлоод нэг хэдхэн зүйлийг хэлчихье. 네, 그리고 울란바토 대화라는 이 믿죠, 모임에 그렇죠. 대해서 아마 간략하게 제가 요약을 하고 넘어가도록 하겠습니다. 여러분이 이미 다 잘 알고 계실 것이라고 생각합니다. Одоо яг зүүн хойд Азийн чиглэлээр 6 улс бол төвжирэн байдлаар орсон талаар би ярьсан. Одоо ганц хилцэж байгаа юу бол Улаанбаатар хилцээ учраас энийг маш үр дүнтэй явуулах ёстой. Энэ бол хойд солонгосчууд дуу хоолойгоо гарч очиж хэлж болох ганц боломж байгаа учраас тэрүүгээр уулзаж очих их боломжууд байгаа. Энэ талаар бол их дэлгэрэнгүй. Хэрвээ энэ талаар асуух бол би хариулахад бэлэн байна. Жохон цаг хэмнэх үүднээс товчлоо. Эсвэл энийг ярих уу?
네, 그리고 이 육자 회담에 대해서 앞에서 말씀드렸던 것과 같이 많은 난관에 봉착을 하고 있는 이런 상황이 되었을 때 울란바토르 대화라는 이 장이 만들어지면서 아직까지도 이 한반도의 평화에 대해서 우리가 더 얘기할 수 있는 이러한 자리가 이어지고 있다고 생각을 합니다. 사실 이 울란바토르 대화에 대해서 많은 내용을 저는 준비를 했지만 지금 시간상 여유가 많이 없기 때문에 이 부분을 나중에 저한테 질문으로 얘기를 해주신다면 저는 정말 많은 이야기를 나눌 수 있을 것 같습니다. За хэрвээ тэгэхгүй бол эцэн эндээ дүгнж хэлэхэд Монгол улс 4-2-ын дээдлэг ганц үг л. Монгол улс зүүн хойд Азийн бүх улс түүний дотор бүгд найрамд Солонгос бүгд найрамд Арчин Солонгос улс уламж найр цайртай учир ил бүс нутгийн инх тайван аюулгүй байдлыг хангах Солонгосын хувьд инх тайван цогцлоод хувь нэмрээр олж чадна гэж л үзэж байгаа Улаанбаатар хэлцээ. хамгийн эхлээд үг. 네, 그리고 울란바토르 대화의 장에 대해서 마지막으로 얘기하고 싶은 점은 몽골은 대한민국과 또한 북한에 대한 남북한을 포함한 동북아의 모든 국가들과 전통적인 우호 관계를 맺고 있기 때문에 이 지역의 평화와 안보를 제공하고 한반도의 평화로운 향유에 대해서 기여를 할 수 있다고 생각합니다. За би одоо хоёр Солонгос улсын нэгдэх боломж найрамд харилцааны талаар миний хувийн үзэл бодлоо дэвшүүлэх бас саналаа хэлье гэж бодож байна. 네, 그리고 남북한의 통일과 이 우호 관계의 가능성에 대해서 저는 개인적인 견해를 말씀드리고 싶습니다. Колоны дарлал дайны хүнд бэрхийг бие сэтгэлээрээ туулж мэдэрсэн мөн хэрхэн хатууж иж бас хичнээн ихийг бүтээж байгаа нийт Солонгос ард түмний харахад үнэхээр юм бахархмаар Солонгосууд бэрхшээл бол амжилтын үндэс гэдэг. Тийм учраас энийг бол чи дуустал нь тод уншаа. 네, 그리고 식민지 단합과 전쟁의 고난을 경험하고 느낀 이 온 민족이 얼마나 강해졌고 얼마나 많은 것들을 창조하고 있는지를 보는 것은 저는 정말 감탄스럽다고 자랑스럽다고 생각합니다. 한국인들이 이 어려움은 성공의 기초라고 말합니다. 그렇기 때문에 저는 이 한국인들의 이 끈기와 열정이 앞으로 우리가 말하는 이 통일에 있어서도 계속 이어질 것이라고 생각을 합니다. 한 언론인이 저에게 남북한의 화해에 대해서 입장을 물은 적이 있습니다. 저는 이 두 세계를 가르던 베를린 장벽이 무너지는 것을 목격한 몇 안 되는 몽골 사람입니다. 하나의 나라와 민족이 둘로 나누고 가족과 친척들이 이렇게 갈라놓고 사회가 이렇게 분류된 또한 이 벽은 28년 동안이나 무너질 수 없을 것 같은 이러한 큰 기념물이었습니다. 그러나 이 냉전의 벽이 하루아침에 무너졌습니다. 그렇기 때문에 한국이 우리 남북한이 이 통일을 이룰 수 있는 데는 언젠가는 그날이 꼭 올 것이라고 저는 생각을 합니다. 그리고 세계 역사에는 여러 나라가 헤어졌다가 합쳐졌다는 이 이야기가 많이 있습니다. 그렇기 때문에 이 군사적 전복과 점령을 시작으로 이념적 차이로 인한 그런 경우들도 많은데 오늘날 세계는 더 세계화되고 통일되고 함께 발전하고 있으며 그 결과도 분명한 예는 이 베트남과 독일의 통일입니다. 또한 이제 유럽 대륙의 국가들은 단일 화폐를 사용하였고 시민들은 자유롭게 국경을 넘을 수 있습니다. 이것 또한 올바른 접근 방식의 하나라고 생각을 합니다. 같은 역사와 문화, 관습을 가진 현재들이 화해할 수 있는 대화의 장으로서 몽골이 남북한을 돕는 것이 가능할지라는 질문에 대한 답을 말씀드리고 싶습니다. 답을 저에게 여쭤본다면 저는 할 수 있다고 직접적으로는 이렇게 얘기를 하고 싶습니다. 몽골 국민들이 한국이 식민의 억압에서 벗어나서 역사, 문화, 언어를 갖고 이 국경의 차이와 벽이 없는 이 영원한 형제의 협력을 맺은 몇 안 되는 나라 중에 하나이고요. 그리고 이런 관계를 계속해서 이어가고 싶은 이런 마음은 아주 깊습니다. 만약 이번 기회를 잘 활용한다면 우리 민족뿐만 아니라 세계적으로도 평화롭게 공존하는 인류의 가장 큰 역사가 쓰여지지 않을까라는 생각을 갖고 있습니다. 저는 이 두 독일이 분단과 통일되는 동안 공부하고 살면서 사회주의와 민주주의의 몽골의 역사를 바라봤습니다. 이 남북한의 화해와 통일에 있어서 저의 의견을 공개적으로 이제 나눌 준비가 되었습니다. 그리고 왜냐하면 저는 오늘날의
네, 조선민주 인민공화국에 마찬가지로 사회주의의 독일 인민공화국에서 공민이었으며 당시에 저는 이제 중화민국이라는 사회주의 국가에서 공산당이었던 이 독일에서도 공부를 하고 생활하며 일했습니다. 그리고 한 국가의 동서양에 서로 다른 세계를 나누고 두 독일이 하나의 통일된 국가가 된 베를린 장벽의 붕괴를 제 눈으로 직접 본 사람입니다. 그리고 이 국가의 통일이 근전적인 발전과 역사적 경험, 통일된 독일을 변화시키는 과정에서 얻은 성과와 일부 단점을 보고 느낀 것이 많습니다. 그리고 몽골은 민주주의와 시장사회를 전환시켜가는 과정에서 성공과 실패가 많았습니다. 이를 바로잡기 위해 끊임없이 노력하는 사람이 바로 저입니다. 그래서 이러한 역사적 교훈들과 이러한 이제 전략들을 저도 나누고 싶습니다. 그리고 몽골은 남북한의 사이에 아주 중립적인 연결이 될 수 있는데요. 왜냐하면 그는 남북한이 좋은 관계를 갖고 있는 이런 나라이기 때문입니다. 몽골은 북한과 더 가까웠고 지금도 그 관계는 정상적입니다. 우리 두 나라는 양쪽에 대사관을 두고 있는 몇 안 되는 나라 중에 하나입니다. 한국과의 관계는 모든 수준에서 잘 발전하고 있습니다. 이제 양국 관계가 포괄적 동반자 관계에서 전략적 동반자 관계로 확인되는 이상 몽골은 남북한의 가교가 될 수 있다고 저는 생각을 합니다. 그렇습니다. 그도 어렵다. 일단 хоёр солонгос нэгдэх боломж ач холбогдол давуу талын талаар 그리고 이제 마지막으로 저는 남북 통일의 가능성과 이의와 또한 이점이 무엇인지를 나눠보도록 энэ 하겠습니다. миний хувийн бодол доор хүндэх асуудал миний хувийн байр суурь гэдгийг бас онцлон тэмдэглэмээр байна. Улсын байр суурь яг миний өөрийн бодол шүү. 그리고 여기서 말씀드리는 부분은 저희 몽골의 입장이라기보다는 저의 개인적인 의견입니다. 그래서 저의 개인적인 의견으로 받아주셔서 감사합니다. 네, 불과 74년 전에 두 나라는 식민의 단합과 수탈에 맞아서 싸웠으며 자유와 독립을 쟁취했고, 그리고 민족의 역사와 언어가 같은 민족이었습니다. 비록 사회 시스템은 다르지만 여러분이 얻는 독립의 가치는 헤아릴 수 없을 만큼 클 것입니다. 이 두 나라가 합쳐지면 영토가 넓어지고 인구가 8천만 명에 달하게 됩니다. 동일 이후에는 바다 외에 하늘로만 외부 세계와 연결되어 있던 남한이 육로와 철도, 도로로 또는 육지와 유라시아 대륙과 연결되며 큰 경제 발전의 길이 확장될 것입니다. 이만큼 수출이 늘어나고 경제도 아주 확대하게 성장할 수 있을 것입니다. 북한의 이 풍부한 전현 자원과 한국의 현대적 기술과 이 기술의 노하우를 결합하면 북한의 환경에서 생활하는 회복력 있는 노동력을 활용하는 동시에 다양한 이점을 가져올 수 있습니다. 남한의 이 첨단 산업에 종사하는 노동자 수가 늘어나면 공장이 늘어나고 생산량도 늘어나며 수출도 크게 일어날 것이라고 생각합니다. 언어의 문제뿐만 아니라 양측 모두 모든 분야에서 일하기에 유리한 조건을 갖고 있습니다. 그래서 제3국의 인력의 필요성이 줄어들고 외화 유출도 줄어들 것으로 보입니다. 그리고 초기에는 양측이 한국 투자와 협동 회사들을 설립하고 많은 사람들이 현대 첨단 기술과 시장 경제의 기본을 교육받아야 되며 사람들 간의 우호적인 관계와 서로에 대한 이해가 형성되어야 이 두 나라의 화해와 협력이 같이 이렇게 기반을 만들 수 있다고 생각합니다. 그래서 이념이나 행동 또한 이 기별에 대한 차이 등을 우리가 최대한 조절을 잘 할 수 있다면 이것은 가능할 것입니다. 남한에서 생산되는 다양한 제품을 판매할 수 있는 대규모 시장이 북한에 열리고 북한 주민들의 이 삶의 질이 점차 향상될 것입니다. 북한 주민들은 과학의 진보와 제품의 질을 경험하면서 점차 자유와 민주주의 의식을 갖게 되고 자유시장에 대한 태도도 긍정적으로 변화될 것으로 보입니다. 또
독일이 통일되었을 때 우리는 그것을 직접 보고 가까운 친구와 이웃을 통해서 경험을 했습니다. 사람들은 새롭고 유리한 조건을 놓치지 않는다는 사실을 알게 되었고 빨리 익숙해진다는 것도 봤습니다. 그러나 양국 국민들이 서로 관용과 인내로 대해야 되고 지나치게 정치적 태도를 경계해야 합니다. 내부 갈등을 예방하는 것도 아주 중요한 문제입니다. 우리 조상들의 황금의 가르침이 있습니다. 다른 사람의 몸을 끌어당기고 싶다면 먼저 그들의 영혼을 끌어당기시오라는 말이 있습니다. 따라서 대인 관계를 확대를 통한 점진적 화해 정책을 마련하는 것이 중요하다고 저는 생각합니다. 그리고 철도와 고속도로를 통해서 몽골 등 내륙 국가와 우호적인 협력을 강화하고 또 에너지를 포함한 에너지 분야에서 인프라, 대규모 건설, 투자 등에서 상생 협력을 할 수 있습니다. 두 나라의 통합함으로써 동북아의 중요한 정치, 경제적 주체가 되고 유럽 연합과 같은 이 두 나라가 통합함으로써 동북아의 아주 중요한 또 정치, 경제 주체가 주체가 되고 유럽 연합과 이 아시아 유럽 협력과 유사한 정치 경제적 구조를 창출하고 점차적으로 이 새로운 지정학적 경제적 구조를 창출해 나갈 수 있을 것입니다. 몽골은 이 소프트 정책이라고 불리고 있는데요. 가장 중요한 역할을 할 수 있는 사람들이 될 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 우리는 역사와 문화적으로 한국인과 매우 가깝고 외모와 인류학적으로도 측면에서도 비슷한 점이 많기 때문입니다. 6만 명의 이상의 몽골인들이 한국에서 일하고 공부하고 있으며 10만 명의 이상의 몽골인들이 한국어를 사용하고 있어 한국어는 영어 다음으로 몽골에서는 두 번째로 중요한 외국어입니다. 우리 몽골인들은 평화를 사랑하는 민족이기 때문에 우리는 모두 남북한의 화해를 원합니다. 우리도 북한과 같은 길을 갔습니다. 그래서 오늘날 몽골의 사회적 경제 상황은 어려운 상황이지만 몽골도 한국과 마찬가지로 민주주의의 자유, 독립의 가치를 잘 이해하고 실천하는 아시아 민주주의의 국가가 되었습니다. За бидэнд санал дүгнэлт хэлье. Хоёр солонгосын найрамд харилцаа ив нэгдэл хамтын ажиллагааг бий болгохдоо Монгол улсыг гүүр зуужлагч болон ашиглах том боломжийг би хувь хүний зүгээс үзэж байна. Энийг дуустал уншиж та. 그리고 결론적으로 저는 이제 몇 가지 권장 사안들이 있습니다. 저는 개인적으로 이 몽골을 남북한의 우호와 화해, 협력을 구축하는 가교이자 존재자로 활용할 수 있는 좋은 기회가 있다고 믿습니다. 우리는 몽골과 북한의 역사적 관계를 활용하여 양국의 화해를 도모하고 독일과 한국의 지원을 받아서 가능한 많은 사람들을 몽골에 데려오고 이 대학에서 필요한 직업을 훈련시키는 것이 적절하다고 믿습니다. 100번 듣는 것보다 한 번 가보는 것이 낫다라는 속담이 있습니다. 이 원칙을 따르는 것이 옳다고 생각합니다. 그리고 정치적으로 다가서려고 말라고 저는 말씀을 드리고 싶습니다. 우리 몽골인들은 돌은 돌로 닳게 하지 않고 오직 물만이 돌을 닳게 할 수 있다라는 말이 있습니다. 이 말은 이제 소프트 정책에 대한 의미를 갖고 있습니다. 그래서 이를 위해선 가능한 한 많은 한국 국민이 몽골의 다양한 분야에서 협력할 수 있는 사업을 양국이 공동으로 추진하고 하는 것이 바람직하다고 생각합니다. 오늘은 여기서 다른 간대국들이 남북 통일을 진지하게 지지하는지에 대해서 판단하지 않겠습니다. 그것은 제가 할 일은 아니지만 남북한의 통일을 위해서 투쟁하고 독립을 이루려는 민족의 정치적, 이념적, 영토적 경계는 큰 차이들이 있습니다. 일제 식민지 간대국인 국민에게 총고를 겨누고 또 끔찍한 전쟁을 시작하게 했습니다. 지금도 남북한의 냉전에서는 간섭자들인 간대국들이 많습니다. 그렇기 때문에 남북한은 자국의 이익을 기반으로 한 간대국과 초국적 집단의 정책에서 벗어나서 자기네끼리 같이 한 민족의 기본 이익을 궁극적 목표로 삼아야 한다고 생각합니다. 가능하면 소프트 정책을 통해서 이 문제를 체계적으로 실행하는 것이 목표로 했으면 좋겠다고 생각합니다. 두 독일을 동일하기 위해서는 다른 나라의 경험과 교훈을 배우는 것이 좋다고 말씀을
드렸었습니다. 그래서 이 부분도 남한과 북한의 이 동일에 있어서도 중요한 부분이 될 것이라고 생각합니다. 저는 남북한이 평화롭게 협력하고 단결하는 것을 지지하고 또 이 나라가 전 세계에 꽤 많이 있다고 생각합니다. 하지만 진심으로 해결책을 지지하는 나라는 다음과 같습니다. 현재들에게 도움을 드리고 싶은 몽골 또는 분단의 아픔을 겪는 나라인 독일이라고 말씀을 드리고 싶습니다. 이에 따라서 저는 이제 몽골과 한국, 독일의 이 3자 회의와 대화문기기 남한과 북한도 이렇게 같이 참여할 수 있는 4자 회의도 개최되었으면 좋겠다고 생각을 합니다. За Монголоор бол ивтишаацгаа буг барьдаг. Солонгосоор бол цус уснаас өтгөн гэж. Энийг нэг товчхон тайлбарлах юм. 네, 그리고 저는 이제 Энэ агуулгадаар ажиллах ёстой гэж бодож байна. 네, 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 몽골에는 까치가 사슴을 잡는다라는 말이 있습니다. 한국에는 비는 물보다 진하다라는 말과 비슷한 의미에 있는 속담입니다. 그래서 이 정책 우리가 앞으로 해야 될 정책에는 이 말이 아주 중요한 의미를 갖고 있다고 생각을 합니다. Болсон уу? 앞에 읽어보셔도 좋대. Тэгээд эвлэрэх гэдэг болов уу? 네, 남북 хэлбэрийг 통일에 хэлдэг юм надад. 뒤에 드리고 하셔서. За эвлэрэх үйл явцыг өжгөрүүлж болохгүй. Өжгөрүүлнэ гэдэг маань альва өвчин удаагаад лах юм бол хүндрээд өвчин нэмэгдээд бүр үхэх хэрэг. Тийм учраас эвлэрүүлэх явцанд ерөөсөө тайван амгалан хандаж болохгүй. Удахлан бол өжгөр нь улам хүндэрнэ гэдгийг хэлмээр байна. 그리고 저는 이 화해 과정을 빠르게 진행을 해야 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 이 화해의 이 부분에 대해서 저희가 미루는 상황이 계속 이어지게 된다면 이 국가가 우리가 만나는 이 사람들이 일단은 나이가 들어가고 진도로. 또한 우리가 하고 싶은 이런 생각들도 이제 낡아질 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 화해와 통일에 대한 이 과정을 빨리 서둘러야 한다고 저는 전달을 하고 싶습니다. 그래서 저는 그렇게 마무리하겠습니다. Слайд 44, 45, 46 тавиар басга. За би энэ хувийнхаа хэрэгцүүлийг Солонгос нэгд сул үндэстэн гэдгээр дууссан үү те сая? 네. За хувийнхаа хэрэгцүүлийг хэдэн зүйл хэлье. 네, 그리고 저는 개인적으로 좀 반성하는 부분에 대해서도 나눠보도록 하겠습니다. 그래도 бүгдийг уншиж. 오늘 여러분과 논의할 수 없는 문제가 많다는 것은 이미 누구나 다 알고 있을 것이라고 생각을 합니다. 물론 우리가 극복해야 할 문제와 어려움도 많습니다. 사람들이 다양한 사람들의 의견과 또 인권에 대한 문제, 민주주의와 시장, 또는 무기 등에 대한 다양한 주제가 이 모든 분야의 방향에서 논의될 수도 있지만 우리가 이 문제들에 대해서 논의하지 않고 우리는 긍정적인 우리 기회에 대해서 계속해서 이야기를 이어나가고 있습니다. 우리 이 양국의 통합에 있어서 몽골의 입장을 개인적인 의견으로 설명하고자 합니다. 예를 들어서 저는 남한의 지원을 받아서 북한 주민들과 함께 협력할 수 있는 농업, 관광, 인프라, 건설, 학생 교환, 과학, 문화와 인도적인 지원 등의 많은 프로젝트와 프로그램을 이야기할 수 있습니다. 이런 프로젝트를 통해서 우리는 기회가 있다고 생각합니다. 이 한국은 다음의 주제로는 그리고 사람과 지도자, 사회, 심지어는 이 시간과 자연까지도 변합니다. 그러므로 대한민국의 국민의 피 속에 끌어오는 이 통일 한국에 대한 이런 생각들이 우리가 나이 들어갈수록 더 이 생각들이 젊은 세대들에게는 좀 달라질 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 통일 한국에 대한 이야기를 많이 퍼뜨리고 또한 이것을 위해서 많이 노력을 해야 합니다. 그리고 그 좋은 때가 온다면 여러분의 조상들은 편하게 쉬게 될 것이고 미래 세대 시민들도 들림없이 편하게 내 삶을 이루어 나갈 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 그래서 양국의 합변이 기묘 비용과 위기를 초래하고 경제 어려움을 가져올 것이라는 믿는 사람들이 있습니다. 그렇지만 이 좋은 정책을 가지고 우리가 앞서 나간다면 이것은 빠른 시내에 해결할 수 있다는 것을 독일의 역사에서 저희는 봤었습니다. 네, 그리고 여러분의 역사 속에서도 이 지혜와 올바른 정책, 관대한 전신
굳이 지치지 않은 노동으로 전쟁과 외세를 억압하고 기아와 빈곤을 극복할 수 있는 특별한 민족이라고 생각합니다. 그래서 한국 국민의 화해 문제를 해결할 기회를 가질 자격이 있고 이것은 꼭 만들어져야 된다고 저는 생각을 합니다. 그래서 여기 모인 모든 분들에게 정의롭고 자유롭고 민주적이고 인간적인 평화로운 동일 한국이라는 사회를 만드는데 여러분들도 기여하고 있다고 말씀드리고 싶습니다. 이를 확대해 나가기 위해서는 우리는 희망을 가져야 합니다. 몽골은 지역 내의 양국 간의 관계에 있어서 갈등이나 대립이 없는 중립국이기 때문에 한반도에 있는 복잡한 지역 문제를 논의하고 이 논의하는 주요 지점 중 하나가 될 수 있는 곳이라고 생각합니다. 우리는 이에 대해서 책임을 지고 또 기여하고 싶은 마음이 있습니다. 저 자신도 몽골과 남북 간의 화해를 위한 가교이자 또 그러한 사례가 되기 위해서 최선을 다해서 기여하고 또 저에게 주어진 모든 일을 잘 할 수 있다고 말씀을 드릴 수 있습니다. За төгсгөлд нь би одоо нэг үгэл уралдаанд орчуулна. Итгэлэн Чингис хааны сургаал үгсээс хүргье. сургаал үгс. 네, 그리고 이제 연설을 마치기 전에 칭기스칸이 남긴 이제 말을 여러분에게 들려주고 싶습니다. Давшгүй даваа гэж хэрхэн давах хэмээн бүү сэтгэлээ. Давяал гэвэл сэтгээс давна гэсэн. 네, 이 부분 그리고 우리는 넘을 수 없는 산이 있다고 여러분이 이것을 어떻게 넘을 것인가라고 생각하고 마음을 아프게 하지 마십시오. 우리가 이것을 넘을 수 있다고만 생각하게 되면 그것은 우리가 넘을 수 있습니다라는 의미의 직접적으로는 아니지만 그런 의미의 말이 있습니다. 네. 그리고 гитшүү мөрөн гэж би гэж гин хэрхэн гитлэх юм бэ бүү сэтгэв. гитилгүүл гитэлж чадна. 네, 넘어갈 수 없는 강이 있다고 생각하지 마시고 강이 있다면 그 강을 어떻게 넘을 것인가라고 머리 아프지 마세요. 그것을 건너가겠다는 마음만 있으면 건널 수 있습니다. Өндөр уулыг хөтөлцөөр, өндөр уулыг зөөр, өргөн далайг бас зөөр, хол гэж бүүцөх явбас хүрнэ. чад나 гэсэн. 산은 높은 산에 올라가겠다고 목표를 두십시오. 그리고 바다는 제일 깊은 바다에 도달하겠다고 목표를 하세요. 제일 멀게 가겠다고 어떻게 그 먼 곳까지 갈 수 있나라고 생각하지 말고 먼저 한 걸음부터 시작하십시오라는 의미의 칭기스칸이 남긴 Би тэгээд энэ Чингис хааны үгийг ингэж бодож хоорондоо би өөрөө бас нэг афоризм хэлчихье гэж бодож байна. 네, 그리고 저는 이 명언을 얘기를 나눠드리면서도 한 가지의 말씀을 꼭 한번 하고 싶습니다. Жинхэнэ мөнхийн нөхөрлөд дэлхийг өөрчлөх гайхамшиг бүтээж чаднагт би итгэдэг. Энэ миний афоризм шүү. 그리고 저는 이 칭기스칸의 명언에서 또 이제 그런 이제 생각을 가지고 명언을 듣고 또 저의 또 명언을 남기고 싶습니다. 저는 진정한 영원한 우정이 세상을 바꾸는 기적을 일으킬 수 있다고 믿습니다라는 말로 이번 강의를 마치도록 하겠습니다. Бид хойд өмнө гэж ялахгүй Солонгосын ард түмнийг цацарсан Солонгостой зүйлс Солонгос хэмээн дууддаг. Энэ бол гайхамшигтай үг. Бусад ямар ч улс Солонгос гэдэг ингэж дууддаг. Цацарсан Солонгос гэж. Энэ нь бол урд хойд гэж ялахгүй Солонгосын ард түмнийг дууддаг шүү. 네, 저희는 남과 북한을 다르게 말하지 않고 저희는 이 찬란한 무지개라는 말로 한국이라는 나라를 표현을 합니다. 그래서 이 남북한에서 어떠한 이 차이를 두지 않으며 찬란한 무지개라는 말을 두게 됐을 때는 이 찬란한 무지개와 같은 화합의 빛이 이 분단의 경계를 없앨 수 있을 것이라고 믿기 때문에 우리는 이렇게 말을 하고 있습니다. Та бидний хамтын зорилгоч бас биелэн олж цацарсан Солонгосд эв нэгдлийг гэрэл цацраа хуваагдлын заагийг арилгана хэмээн гүнэн итгэж байна. 네, 그리고 저희는 우리의 공동의 목표도 이렇게 달성된다면 우리가 이 찬란한 무지개와 같이 이 분단의 경계를 꼭 없앨 것이라고 저는 믿습니다. бүгдээрээ хамтдаа гайхамшигыг бүтээцгээе. 우리가 함께 기적을 만들어 봅시다.
Даян дэлхийн бүх ард түмэн дайн дайжгүй инхэн магдан байх болтугай анхаарал тавьсан баярлалаа. 감사합니다. 세계 모든 사람들이 전쟁 없이 평화롭게 살 수 있기를 기원합니다. 전심을 가져주셔서 감사합니다. 감사합니다.